ये सारा कुछ मैं समझदा केवल ते केवल सरकार दी नाकामी, पुलिस दी नलायकी करके वापरे। जे नाकामी ते नलायकी पुलिस ना वरतदी तां शायद ये अणहोनी अज नहीं होनी सी। अज मैं तुहानूं ये भी दसना चाहना है, मैं डीजीपी साहब दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। पंजाब दा डीजीपी एक तरफा अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 5 मिनट पंजाब दी प्रेस नूं संबोधन करके केवल घटना दी जानकारी दे के और गैंग वॉर का वेरवा पा के आपकी जिम्मेदारी तो मुक्त होना चाहता। मैं तुहानूं ये दस्सिया कि जो डीजीपी जानकारी दे रहे हैं कि सानू 9mm ते 45 बोर दे कुछ उत्थे खोखे मिले है। बतौर डीजीपी नूं ये जानकारी नहीं कि उत्थे AK-94 दे भी AK-94 दे भी मैनू किसी ऑफिसर साहबान ने दसिया है कि उत्थे खाली खोखे मिले। कांग्रेस पार्टी दे राज दे विच 8 सिक्योरिटी गार्ड के 10 सिक्योरिटी गार्ड सिद्धू मूसेवाल वाले कोले सन। एक गड्डी भी सी उन्हां कोले जिप्सी दे रूप दे विच सिक्योरिटी वास्ते। जदों सरकार बनी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े सन और जो सरकार का वतीरा सी, तुसी पिछले दिनों जो उन्होंने एक गाना कढ़िया तुसी देखा होना, जो सरकार का वतीरा सी, फिर 4 सिक्योरिटी गार्ड वापस ले गए और हुण घल्लूघारा के नाम से 2 सिक्योरिटी गार्ड होर वापस ले गए। रॉ ते इंटैलीजेंसी दी रिपोर्ट के मुताबक, इंटैलीजेंसी रिपोर्ट ना कि CID रिपोर्ट, सुमेध सैनी नूं ते सिद्धू मूसेवाले नूं दी जान नूं खतरा है। इसे करके उस वेले दे डीजीपी ने सिक्योरिटी मुहैया कराई सी। और मैनू ये भी चेते है, अज भी मिस्टर चौहान जिहड़े ने ओको नूं हैड करदे ने, ये मैनू शुभदीप ने आके दसिया कि मैनू मिस्टर चौहान ने कहा कि बच के रही, तेरा एम्बुश भी लग सकता है, यानी कि तेनू घेर के मारिया जा सकता है। ये सारी जानकारी के बावजूद भी 2 सिक्योरिटी गार्ड लए थे। अज जो मैं हुण घटना के बारे पता किया भी सिद्धू आपके सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं लेके गया, तो मैनू उन्हां दे रिश्तेदार ने दसिया कि 2 ही सिक्योरिटी गार्ड सन ते दोवें सिक्योरिटी गार्डां ने गल कही कि असी बाई जी थके हैं, जे तुसी इजाजत दिओ तो असी आराम कर लीए, क्योंकि तुसी आप समझो जिन्हें को 2 सिक्योरिटी गार्ड होण ते जिन्होंने रॉ ते इंटैलीजेंसी के बारे जो उन्होंने दसिया हो कि थ्रेट है, वो 24 घंटे कितना ड्यूटी कर सकते हैं। और जिहड़े सिक्योरिटी वाइकल की गल करते हैं, तुसी आप इस गल ते गौर फरमाओ कि जिहड़ा व्यक्ति आपदे पैसिਆਂ नाल बुलेट प्रूफ कार जिहदी गलबात डीजीपी साहब ने दसी, वो सरकार की बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं सी, सरकार ने नहीं दी। वो सिद्धू मूसेवाले ने आपदे रिसोर्सिस दे नाल आपदी जान नूं बचाउण वास्ते कि मैं जिउंदा रहां, वो आपदी गड्डी बुलेट प्रूफ कराई। पुछण वाली गल है कि घल्लूघारे दे नाम ते डीजीपी पंजाब ने, जिन्हों कोई खतरा नहीं है, उन्हें आपदी सिक्योरिटी तो किन्ने सिक्योरिटी दे बंदे विड्रॉ किए, किन्ने केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी तो किए, किन्ने चड्डा दी तो किए, केवल सिद्धू मूसेवाला ही बचा सी। बहुत ही अनहोनी घटना पंजाब दे विच वापरी है। अज असी एक पंजाब दा हीरा होनहार व्यक्ति जिन्हें मानसा मूसे वाले पिंड तो उठ के दुनिया दे कोने कोने तक आपदा नाम बनाया, पंजाब दी आवाज़ नूं पहुँचाउण दा काम कीता।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰ ਹੈ ਡਰੇਕ ਵਰਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 9mm ਤੇ 45 ਬੋਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖੋਖੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ AK-94 ਦੇ ਵੀ AK-94 ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖੋਖੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 9mm ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿ 2 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾਲ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 2 ਅੱਜ ਵਿਡਰਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਿ 10 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰॉ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਿ CID ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰॉ ਰਿਪੋर्ट, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰॉ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਐਂਬੁਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਥੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰॉ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਹੀਕਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ कराई। मैं इत्थे ये भी पूछना चाहना है कि पंजाब सरकार नूं ते पंजाब के DGP नूं ये बहुत चिंता है कि केजरीवाल साहब नूं सिक्योरिटी चाहिए है। उन्होंने लिखिया भी, दिल्ली कमिश्नर नूं लिखिया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इन्हां कोले Z+ सिक्योरिटी है। इस दे बावजूद भी 90 अधिकारी केजरीवाल साहब नाल चलते हैं पंजाब के। इस दे बावजूद 45 अधिकारी चड्डा नाल चलते हैं और कई परिवारक मैंबरां नाल 20-20, 25-25 लोग मुख्यमंत्री साहब के परिवारक मैंबरां नाल चलते हैं। और पूछने वाली गल है कि घल्लूघारे दे नाम ते DGP पंजाब ने, जिन्हों कोई खतरा नहीं है, उन्हें आपकी सिक्योरिटी तो किन्ने सिक्योरिटी दे बंदे विड्रॉ किते, किन्ने केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी तो किते, किन्ने चड्डा दी तो किते। केवल सिद्धू मूसेवाला ही बचा सी कि उन्हां दे सिक्योरिटी गार्ड तुसी विड्रॉ करो। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ AK-94 ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?